नमस्ते बच्चों, मैं दिव्यश्री श्री मधुकेश्वर प्रौढ़शाला होदिकेरे चನ್ನगिरी तालूಕು दावणಗೆರೆ जिले में काम कर रही हूँ। देखिए बच्चों, कल व्याकरण में ये प्रेरणात्मक क्रिया ये संधि के बारे में देखना चाहिए। संधि में बेसंधि क्या है, संधि में कितने भेद हैं, ये स्वर संधि में कितने भेद हैं और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में ये सभी कल कक्षा में देखेंगे। आज इस आगे का भाग ये व्याकरण अंश में समास, एक समास होते हैं। क्या है समास? समास के बारे में आज कक्षा में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, समास आपके सभी के समास मालूम है। ये 9वीं कक्षा में समास पाठ सुनते हैं, आप देखते हैं, जानते हैं क्या है समास। क्या है समास? हाँ, देखिए आपके पुस्तक में है, 10वीं कक्षा में पुस्तक में है ये समास। समास क्या है? ये समास में देख लीजिए, समास शब्दों के प्रयोग से अधिक अर्थ बताने की संक्षिप्त विधि को समास कहते हैं। ये दो शब्दों के प्रयोग से, ये क्या है? दो शब्दों के प्रयोग से अधिक अर्थ बताने की संक्षिप्त विधि को समास कहते हैं। देख लीजिए ये क्या है? समास में ये वर्णों के मेल से जो विकर होते हैं संधि में, ये समास में ये शब्दों के मेल से जो विकार परिवर्तन होते हैं। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಮಾಸದ ಸಂಧಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ವರ್ಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ನಡುವೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? देख लीजिए ये क्या है समास? समास में दो स्वतंत्र शब्दों का योग होता है. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎರಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಬ್ದಗಳು ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ये स्वतंत्र शब्द का योग होते हैं और कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिक अर्थ बताने की संक्षिप्त विधि को ये समास कहते हैं. ये क्या है? ये कम से कम ये शब्दों के प्रयोग से, ಶಬ್ದಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು अधिक अर्थ बताने की, ಇದು अधिक से अधिक अर्थ बताने की ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿಧಿ को ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥವನ್ನ ಅದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬೇರೆಯಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿಧಿ ಯನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द समस्त पद कहलाता है. ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಶಬ್ದों के मेल से ಮಧ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನಾವೇನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಮಸ್ತ ಪದ ಮಧ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಪದವಲ್ಲ. ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಸಮಸ್ತ ಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ समास के विभिन्न पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को ಏನು ವಿಭಿನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं. ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ अलग करने की प्रक्रिया, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ देख लीजिए, ಏನು ಆ ಜನ್ಮಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಜನ್ಮ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆ ಜನ್ಮಿದೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಜನ್ಮ ಸೇ ಲೇಕರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಮಸ್ತ ಪದ ಏನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಸೇ ಲೇಕರ್ ಅಲ್ವಾ? ಜನ್ಮ ಸೇ ಲೇಕರ್ ಆ ಜನ್ಮ
ಅಲ್ವಾ? ಈ ಒಂದು ಆ ನ ಒಂದು ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವ್ಯಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ಯಯ ಏನೋ ಇದು ಅವ್ಯಯ ಭಾವ ಸಮಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ವಿಚ್ಛೇದವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. देख लीजिए ये समास होते हैं, ये सभी देखो समास क्या है? दो शब्दों के प्रयोग से अधिक अर्थ बताने की संक्षिप्त विधि को समास कहते हैं. दो अक्षरों के दो शब्दों के मेल से परिवर्तन होते हैं, उसी को समास भी कहते हैं. ये समास में कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं. 6 ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳು? 6 ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದನೇದು ಅವ್ಯಯೀಭಾವ ಸಮಾಸ್, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास. कितने भेद? समास में 6 भेद होते हैं. ಎಷ್ಟು ಭೇದಗಳಿದೆ? 6 ಭೇದಗಳಿದೆ. ಒಂದನೇದು ಅವ್ಯಯೀಭಾವ ಸಮಾಸ, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्ರೀಹಿ ಸಮಾಸ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು 6 ಭೇದಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದು ಅವ್ಯಯೀಭಾವ ಸಮಾಸವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಏನಪ್ಪ ಅವ್ಯಯೀಭಾವ ಸಮಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಅವ್ಯಯೀಭಾವ ಸಮಾಸ? ಅವ್ಯಯೀಭಾವ ಸಮಾಸ अव्ययीभाव समास, ये अव्ययी भाव का शाब्दिक अर्थ है अव्यय हो जाना. आपके मालूम है ಅವ್ಯಯಗಳು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ देख लीजिए, जिस समास में पहला पद अव्यय हो तथा उसके समस्त पद भी अव्ययी बन जाए, ये उसे ಅವ್ಯಯೀ ಭಾವ ಸಮಾಸ कहते हैं. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಪದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಯ ಪದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತ ಪದನು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅವ್ಯಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೇಖ್ लीजिए, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಏನು ಅವ್ಯಯೀಭಾವ ಸಮಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ इसका समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ. ಹಾಗೆ देख लीजिए, ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇರಬಹುದು, ಪ್ರತಿಮಾಸ, ಯಥಾ ಸಂಭವ, ಹೀಗೆ ಏನು ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಇದು ಅವ್ಯಯೀ अव्यय हो जाता है. अव्यय हो जाता है और क्रिया विशेषण होते हैं. क्रिया विशेषण होता है और क्या है? समस्त पद भी अव्यय होते हैं. क्या है? अव्यय होते हैं. ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಸಮಸ್ತ ಪದಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅವ್ಯಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ये पद क्या है? ये ಮೊದಲನೇ ಪದನು ಸಹ पहला पद भी अव्यय होते हैं. ये पहला पद भी अव्यय होते हैं, समस्त पद भी अव्यय होते हैं, ये क्रिया विशेषण भी आते हैं. देख लीजिए, ये क्या है? ये समस्त पद भी अव्यय बन जाए
उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होते हैं। पहला पद ಮತ್ತೆ दूसरा पद ಎರಡು ಪದಗಳಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಏನು ಮೊದಲನೇ ಪದ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಪದ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಪದ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಅಲ್ವಾ. ಮೊದಲನೇ ಪದ ಮತ್ತೆ ಆದಿ ಪದ ಅವರು ಅಂತ್ಯ ಪದ भी कहते हैं. ಮೊದಲನೇ ಪದ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪದ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. देखिए जैसे ಇಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಜೈಸೆ ಏನು ಬೇಕಟೆ ಬೇಟಕ್ಕೆ 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 देख लीजिए, ये विग्रह कीजिए, ये खटके खटके के बिना खटके के बिना ये ಏನು ಇಲ್ಲಿ क्या है, पहला पद बे ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಪಹಲ ಪದ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ಯಯ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಒಂದು ಪಹಲ ಪದ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಅವ್ಯಯ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಒಂದು ಬೇ ಅನ್ನೋದು ಏನು, ಬೇ ಕಟಕೆ ಬಿನಾ ಬೇಟಕ್ಕೆ ಕಟಕೆ ಬಿನಾ ಬೇಟಕ್ಕೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇ ಅನ್ನೋದೇನು ಪಹಲ ಪದ ಆಗಿದೆ. ಆ ಜನ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಜನ್ಮ ಸೇ ಲೇಕರ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಬರ್ಪೇಟ್ ಪೇಟ್ ಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಬರ್ಪೇಟ್ ಪೇಟ್ ಬರ್ जैसे यथा संभव जैसा संभव हो यथा संभव यथा. नेक्स्ट अनजाने बिना जाने अनजाने अन्न. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನು ಅವ್ಯಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಅವ್ಯಯೀ ಭಾವ ಸಮಾಸ. ಹಾಗೆ दूसरी क्या है, कर्मधारय समास. कर्मधारय समास क्या है, कर्मधारय समास. ಏನಪ್ಪ कर्मधारय समास ಅಂದ್ರೆ, ये देख लीजिए, ये इस समास में बाद का शब्द ये प्रधान होते हैं. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪದ ಪ್ರಧಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡನೇ ಪದ ಪ್ರಧಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. और इसमें विशेषण विशेष, एक शब्द विशेषण दूसरा विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है. अर्थात दोनों में से एक शब्द की उपमा दूसरे से दी जाती है या तुलना की जाती है. देख लीजिए, पहला पद क्या होते हैं, विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होते हैं. ಮೊದಲನೇ ಪದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಶೇಷಣ ಪದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होते हैं, विशेष अल्वा. दूसरा पद विशेष पद. ಹೀಗೆ ಏನು, ಮೊದಲನೇ ಪದ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡನೇ ಪದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು, कर्मधारय समास ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಏನು ಉತ್ತರ ಪದ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪದ, ಪೂರ್ವ ಪದ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಪದ, ಎರಡನೇ ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಸ್ಮೆ ವಿಶೇಷಣ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏಕ ಶಬ್ದ, ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಶೇಷಣ ಪದವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡನೇ ಪದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಶೇಷ ಪದವಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಉಪಮೇಯ ಉಪಮಾನ का ಸಂಬಂಧ होता है ಉಪಮಾನ ಮತ್ತು ಉಪಮೇಯಗಳ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ दोनों में से एक शब्द की उपमा दूसरे से दी जाती है तो तुलना की जाती है ಅಂದ್ರೆ दोनों में ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಸಹ ಏನು ಮತ್ತೊಂದು ಶಬ್ದದ ಪದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತ ಪದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗ ಅಂತ ಪದಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಉದಾಹರಣೆ ಪಹಲ ಪದ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಇಲ್ಲಿ ಪಹಲ ಪದ ಸತ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪದ ಧರ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸೇರಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸದರ್ ಸತ್ದರ್ ಸದರ್ ಅಲ್ವಾ ಸದರ್ ಇಲ್ಲೇನು ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ ಸತ್ ಹೈ ಜೋ ಧರ್ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸತ್ ಹೈ ಜೋ ಧರ್ ಸತ್ ಹೈ ಜೋ ಧರ್ ಹೀಗೆ ನಾವು ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡನೇ ಪದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಶೇಷಣ ಪದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಏನಷ್ಟು ವಿಶೇಷಣ ಆಗಿರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎರಡನೇ ಪದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿಶೇಷಣ ಪದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ವಿಶೇಷ ಪದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗೆ ಏನು ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಏನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಏನು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪೀತಾಂಬರ್ ಪೀತಾಂಬರ್ ಪೀತಾ ಅಂಬರ್ ಪೀತಾ ಅಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬರ್ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷಣ ಪದ ಅಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ ಪೀತಾಂಬರ್ पीतांबर ये क्या है पीता है जो अंबर विग्रह करने तो क्या होते हैं पीता पीता है जो अंबर पीता है जो अंबर देख लीजिए पीता है जो अंबर ಅಲ್ವಾ ಹೀಗೆ ನಾವು ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಅದು ಸಹ ವಿಗ್ರಹವು ಸಹ ಏನು ಇವೆರಡರ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಏನು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಎರಡನೇ ಪದ ಉತ್ತರ ಪದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣ ಪದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ತೀಸರೆ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಯಾವುದು समास ಮೂರನೇ ಸಮಾಸ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ तीसरे समास देख लीजिए कुछ उदाहरण है कर्मधारय समास के लिए एक नीलकंठ 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 नीला पहला पद दूसरा पद कंठ नीला है जो कंठ विग्रह करते तो नीला है जो कंठ ಈಗ ಪಹಲ ಪದ ಉಪಮಾನ ತथा दूसरा पद ಉಪಮೇಯ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಉಪಮಾನ ಮತ್ತೆ दूसरा ಪದ ಎರಡನೇ ಪದ ಉಪಮೇಯ ಆದಾಗ ಕನಕಲತಾ ಕನಕಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಲತಾ ಅಲ್ವಾ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನಕಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಲತಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕನಕಲತಾ ಚಂದ್ರಮುಖ ಮುಖ ಅಲ್ವಾ ಚಂದ್ರಮುಖ ಏನು ಚಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಮುಖ ಅಲ್ವಾ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಮುಖ ಈಗ ಪಹಲ ಪದ ಉಪಮೇಯ ಆಗಿ दूसरा ಪದ ಉಪಮಾನ ಆದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮುಖ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರಮಾ ರೂಪಿ ಮುಖ ಅಲ್ವಾ ಚಂದ್ರಮಾ ರೂಪಿ ಮುಖ कर कमल ए कमल रूपी कर अल्वा उपमेय ಏನು ಪೂರ್ವ ಪದ ಇದ್ದಾಗ ಉಪಮಾನ ಉಪಮೇಯ ಉತ್ತರ ಪದ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಪದ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿಶೇಷಣ ಪದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮೂರನೇದೇನು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ. ಯಾವುದು
तत्पुरुष समास. ಏನು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ये जिस समास में उत्तर पद दूसरा पद प्रधान हो ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ತರ ಪದ ಎರಡನೇ ಪದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಹ तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है. इस समास में दोनों शब्दों के बीच आने वाले परसर्ग अल्वा को के द्वारा के लिए से का के में पर का लोप हो जाता है. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕೋ ಕೆ ದ್ವಾರ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸೆ ಕಾ ಕಿ ಕೆ ಮೇ ಪರ್ ಈ ಕಾರಕಗಳಾಗಿ ಈ ಕಾರಕಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೋಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎರಡನೇ ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾಮ್ ಸೆ ಜಾನಾ ಈಸ್ ಎರಡನೇ ಪದ ಪ್ರಧಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪರಸರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಸರ್ಗಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋ ಕೆ ದ್ವಾರ ಕಾರಕಗಳು ಕೇಲಿಯೇ ಕಾ ಕೆ ಕಿ ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೇ ಪರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಲೋಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಸಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಜನ್ಮಕಿ ಶತಿ ಜನ್ಮ ಶತಿ यह परसर्ग की का लोप हो गया है और समस्त पद बन जाता है जन्मशदी. ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಶದಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜನ್ಮಶದಿ जन्मशदी ಏನು ये शती जन्मशदी यहाँ क्या है जन्म शती. जन्मशती को विग्रह करते तो क्या होते हैं शती जन्म. ये क्या है एक की का लोप होता है और समस्त पद ये जन्म की शती क्या है जन्म की शती. जन्म की शती जन्म शती. जन्म की शती जन्म शती. जन्म की शती जन्म शती. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕೀ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಬರೀ ಏನು ಇದು ಸಮಸ್ತ ಪದವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಾಸಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು तत्पुरुष समास ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. कारकों की विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद किए गए हैं. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಭಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನು ಏನು 6 ಭೇದಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ कर्म तत्पुरुष कर्म कारकी विभक्ति को का लोप होते हैं. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತೆ 6 ಏನು ವಿಭಕ್ತಿ ಏನು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ 6 ವಿಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ कर्म तत्पुरुष करण तत्पुरुष ಮತ್ತೆ ಸಂಪ್ರದಾನ ತತ್ಪುರುಷ ಅಪದಾನ ತತ್ಪುರುಷ ಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧ ತತ್ಪುರುಷ ಅಧಿಕರಣ ತತ್ಪುರುಷ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ 6 ವಿಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ಮ ತತ್ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕರ್ಮ ತತ್ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು कर्म तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष ये क्या है कर्म कारक के विभक्ति प्रति क्या है को ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೋಪ ಆಗೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಿದೆ कर्मकारक विभक्ति को का लोप होते. अर्थ आयता कोन लोप आगुत्ते. स्वर्ग प्राप्त स्वರ್ಗ को प्राप्त ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ग्रंथकार ग्रंथ को लिखने वाला ग्रंथकार ग्रंथ को लिखने वाला ग्रंथकार और
गगन को एक चूमने वाला, एक गगनचुंबी अल्वा। हागे एक चिड़िया को मारने वाला चिड़ियाघर, चिड़िया मार। और परलोक को गमन, परलोक का गमन ಅಂತಂದ್ರೆ एक देख लीजिए ये सभी उदाहरण में क्या है, एक को क्या होते हैं, लोप होते हैं, ಲೋಪ ಆಗುತ್ತೆ। ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರಕಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕರ್ಮ ತತ್ಪುರುಷ ಕಾರಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಹಾಗೆ ಕರ್ಣ ತತ್ಪುರುಷ, ಕರ್ಣ ತತ್ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಸೇ ಕರ್ಣ तत्पुरुष। ಏನ್ ಕರ್ಣ ತತ್ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ से के द्वारा, से के द्वारा ಇವೆರಡರ ಒಂದು ಲೋಪ ಆಗುತ್ತೆ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎ ಸೆ ಮತ್ತೆ ಕೆ ದ್ವಾರದ ಒಂದು ಲೋಪ ಆಗುತ್ತೆ। ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ देखिए ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಆಕಾಲ್ ಪೀಡಿತ, ಆಕಾಲ್ ಪೀಡಿತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ನಾವು ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕಾಲ್ ಸೆ ಪೀಡಿತ, ಕ್ಯಾ ಹೈ ಆಕಾಲ್ ಸೆ ಪೀಡಿತ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಕಾಲ್ ಸೆ ಪೀಡಿತ ಅಲ್ವಾ, ಆಕಾಲ್ ಸೆ ಪೀಡಿತ। ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸೇ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಆಗುತ್ತೆ। ಆಕಾಲ್ ಸೆ ಪೀಡಿತ, ಆಕಾಲ್ ಪೀಡಿತ, ನಾವು ಅಕಾಲ್ ಸೆ ಪೀಡಿತ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಆಕಾಲ್ ಪೀಡಿತ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ। ಐಸೆ ಸುರಾಕೃತ, सुर के द्वारा कृत, सुराकृत, सुर के द्वारा कृत, सुराकृत। ऐसे ये शक्ति संपन्न, शक्ति से संपन्न अल्वा, शक्ति संपन्न, रेखांकित, रेख के द्वारा अंकित, और अश्रुपूर्ण, अश्रुपूर्ण, अश्रु से पूर्ण ಅಲ್ವಾ। ಈ ರೀತಿಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಸೇ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆ ದ್ವಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋಪ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ। ಹಾಗೆ ಸಂಪ್ರದಾನ ಕಾರಕಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾನ ತತ್ಪುರುಷ, संप्रदान तत्पुरुष में संप्रदान तत्पुरुष ये संप्रदान तत्पुरुष में एक के लिए ಏನು के लिए ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ के लिए ಅನ್ನೋದು ಏನು ಲೋಪ ಆಗುತ್ತೆ। ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ನೋಡಿ, सत्याग्रह, राह कर्ज, नेक्स्ट सभा भवन, देशभक्ति, देश प्रेम, ಗುರುದಕ್ಷಿಣ ಈ ಪದಗಳಿದಾವೆ। ಏನಿದೆ ಈ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಿಗ್ರಹ ವಿಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, सत के लिए आग्रह, सत के लिए आग्रह, राह के लिए खर्च, राह खर्च, सभा के लिए भवन, सभा भवन, सभा के लिए भवन, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश प्रेम, के लिए, के लिए, के लिए ये क्या होते हैं, ये लोप होते हैं के लिए। और गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा ये क्या होते हैं, लोप होते हैं। कारक में ये कारक चिन्ह आते तो ये क्या होते हैं, ये सभी का ये क्या होते हैं, लोप होते हैं, ये लोप आते हैं। नेक्स्ट आपदान तत्पुरुष, आपदान तत्पुरुष में ये क्या है, से का लोप होते हैं। ये धन से देखिए धनहीन, ये जन्मंध, जन्मांध, जन्मांध, पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट, देश निकाल, देश निकाल, बंधन मुक्त, धर्म विमुख अल्वा, धर्म विमुख ये सभी क्या है, धन से हीन, धनहीन अल्वा। इससे ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪದಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಕ ಯಾವುದು, ಸೇ। ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಾಗ धन से हीन, जन्म से अंधा, पथ से भ्रष्ट, देश से निकाल, देश से निकाला, बंधन से मुक्त, बंधन मुक्त, धर्म से विमुक्त, धर्म विमुक्त। ये से क्या होते हैं,
ಲೋಪ ಹೋತೆ ಹೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸೇ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋಪ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಸಂಬಂಧ ತತ್ಪುರುಷ. ಸಂಬಂಧ ತತ್ಪುರುಷ ಮೇ ಸಂಬಂಧ ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಕಾ ಕೆ ಕಿ. ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧ ತತ್ಪುರುಷದ ಒಂದು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು, ಕಾ ಕೆ ಕಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವು ಲೋಪ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಸಾಗರ ಇದೆ, ಭೂದಾನ್ ಇದೆ, ದೇಶವಾಸಿ ಇದೆ, ರಾಜ್ಸಭಾ ಇದೆ, ಜಲಧಾರ ಇದೆ, ರಾಜ್ಪುತ್ರ ಇದೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೇಮ್ ಕಾ ಸಾಗರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಸಾಗರ್, और भूखा दान भूदान, और देश का वासी देशवासी, राजा की सभा राजसभा, और जल की धारा जलधारा, और राज के पुत्र राजपुत्र. ये का की के ಗಳ ಒಂದು ಲೋಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಅಧಿಕರಣ ತತ್ಪುರುಷ. ಅಧಿಕರಣ ತತ್ಪುರುಷ ಅಧಿಕರಣ ಕಾರಕಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇ ಪರ್. ಅಧಿಕರಣ ಕಾರಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುದು, ಮೇ ಮತ್ತೆ ಪರ್. ಈ ಮೇ ಪರ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋಪ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಆಪ್ ಪರ್ ಬೀತಿ, ಆಪ್ ಬೀತಿ, ಆಪ್ ಬೀತಿ. ಅವರು ಕಾರ್ಯಕುಶಲಿದೆ, ದಾನ್ವೀರ್ ಇದೆ, ಶರಣಾಗತ್ ಇದೆ, ಅವರು ನರಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಆಪ್ ಪರ್ ಬೀತಿ, ಆಪ್ ಬೀತಿ. ಅವರು ಕಾರ್ಯ ಮೇ ಕುಶಲ್ कार्यकुशल, कार्य में कुशल कार्यकुशल. दान में भी दानवीर, शरण में आगत शरणागत, और नर में श्रेष्ठ ನರಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಮೇ ಪರ್ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. देख लीजिए, ये सभी क्या है, ये तत्पुरुष समास में एक कारक चिन्ह के लिए 6 भेद होते हैं. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನು 6 ಭೇದಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರ್ಣ ತತ್ಪುರುಷ, ಕರ್ಮ ತತ್ಪುರುಷ, ಕರ್ಣ ತತ್ಪುರುಷ, ಸಂಪ್ರದಾನ ತತ್ಪುರುಷ, ಅಪದಾನ ತತ್ಪುರುಷ, ಸಂಬಂಧ ತತ್ಪುರುಷ, ಅಧಿಕರಣ ತತ್ಪುರುಷ ಅಂತ ಈ 6ರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೋಪ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಂತಹ ಸಮಾಸಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು, 4ನೇದು ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ, ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ. ಯಾವುದು, ದ್ವಿಗು. 4ನೇದು ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ. द्विगु समास. ये द्विगु समास क्या है? द्विगु समास, इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है. ಮೊದಲನೇ ಪದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಗ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮಗೆ. ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ಪಹಲ ಪದ. ಏನು, ಪಹಲ. ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಪದ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಿ ಪದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಹ ಸಮಸ್ತ ಪದ ಸಮೂಹವಾಚಿ भी होता है. ಎಲ್ಲ ಪದನು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಮಸ್ತ ಪದ ಸಮೂಹವಾಚಿ ಪದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೈಸೆ ಸತ ಎ ಸತ್ಸಯಿ, ಸತ್ಸಯಿ, ತ್ರಿಧಾರ, ತ್ರಿನೇತ್ರ. ನೋಡಿ, ತ್ರಿಧಾರ. ಇದನ್ನ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ये 3 धाराएं. क्या है, 3 धाराएं. 3 धाराएं ಅಲ್ವಾ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಧಾರ, ಇತಿ 3 ಬಂತು, 3 ಸತ್ಸಯಿ, ಸತ್ಸಯಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸತ್, ಸಾತ್. ए जो 700
दोहे को, दोहों को 700 दोहों को सत्सई कहते हैं। समूह, ये 700 ಅಲ್ವಾ? ಈ 7 ಅನ್ನೋದೇನೋ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ, ತ್ರಿಧಾರ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಪಂಚವಟಿ, ಪಂಚವಟಿ, ಪಂಚವಟೋಗೂ ಸಮೂಹ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಇವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಮೂಹ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು, ಸಮೂಹವಾಚಿ ಭಿ ಹೋತಾ ಹೈ ಅಲ್ವಾ? ಸಮಸ್ತ ಪದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಮೂಹವಾಚಿ ಶಬ್ದನೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪಂಚವಟೋಂಕ ಸಮೂಹ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ತ್ರಿವೇಣಿ, ತೀನ್ ವೇಣಿಯ ತ್ರಿವೇಣಿ. ಹಾಗೆ ಶತಾಬ್ದಿ ಇದೆ, 100 ವರ್ಷ, ಶತಾಬ್ದಿ 100 ವರ್ಷ, 100 ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಚೌರಾಹ, 4 राहे, 12 मास, 12 मासों का समूह ಅಲ್ವಾ? ಏನು ದೋಹೋं का 7, 100 ದೋಹೋं का ಸಮೂಹ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮೂಹವಾಚಕನು ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕನು ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪದವನ್ನ, ನಮಗೆ ಸಮಾಸದ ಪದವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸನ ಅನ್ನೋದು ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5 क्या है, ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ. ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸನು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಪದ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं. ಎರಡೂ ಪದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪದ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಪದ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಪದಗಳು ಸಹ ಏನು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಗೌಣ ಪದ ನಹಿ ಹೋತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೌಣ ಪದಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಉಸೆ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ್ ಕಹತೆ ಹೈ. ಈ ರೀತಿಯ ಪದಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪದಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ये दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं. दोनों प्रधान होते हैं. दोनों पद प्रधान होते हैं ಅಲ್ವಾ? ಎರಡೂ ಪದಗಳು ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಪದಗಳು. ಹಾಗೆ देख लीजिए, और 2 शब्दों को मिलाने वाले ಸಮುಚ್ಚಯ ಬೋಧಕಗಳು. ಸಮುಚ್ಚಯ ಬೋಧಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಔರ್, ತಥಾ, ಯಾ, ಅಥವ್, ಏವಂ ಅಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿ ಪದಗಳು ಈ ರೀತಿ ಪದಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋಪವಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೀತಾ ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೀತಾರಾಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಸೀತಾರಾಮ್, सीत और राम, सीता और राम. आगे पाप और पुण्य, पाप अथवा पुण्य. पाप अथवा पुण्य ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಅವರು ಲೋಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಲೋಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಪದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಧಾನ ಪದಗಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಮುಚ್ಚಯ ಬೋಧಕಗಳು ಅವರು, ಅಥವಾ, ಏವಂ, ಯಾ, ತಥಾ ಈ ರೀತಿ ಪದಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೋಪ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆದಷ್ಟು ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸಗಳು ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಪದಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಐಫನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ಪದಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶುಭ, ಶಾಮ್ ಇದೆ, ಸುಖ, ದುಃಖ ಇದೆ. ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಶಬ್ದ ಯುಗ್ಮಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ. ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಶಬ್ದ ಯುಗ್ಮ ಪದಗಳು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು ಶಬ್ದ ಯುಗ್ಮ.
ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಎರಡು ಪದಗಳು ಏನು ದ್ವಿರುಕ್ತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಪದಗಳು ಶಬ್ದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸುಬಹ ಶಾಮ್ ಇದೆ, ಸುಖ್ ದುಃಖ ಇದೆ, ದಾಲ್ ರೋಟಿ ಇದೆ, ಇದರ್ ಉದರ್, ದೋ ಚಾರ್, ಫಲ ಬುರ. ನೋಡಿ, ಈ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಈ ಪದ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ಇದ್ರೆ ಬಹುರ್ವಿಹಿ ಸಮಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಶಬ್ದ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪದಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪದಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಬಹುರ್ವಿಹಿ ಸಮಾಸ. ಏನಪ್ಪ ಬಹುರ್ವಿಹಿ ಸಮಾಸ ಅಂದ್ರೆ? ಬಹುರ್ವಿಹಿ ಸಮಾಸ ಏನು? ಬಹುರ್ವಿಹಿ ಸಮಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆರನೇದು ಬಹುರ್ವಿಹಿ ಸಮಾಸ. ये कोई भी पद प्रधान ना होकर अन्य कोई पद प्रधान हो उसे बहुर्वी समास के नाम से जाना जाता है। बहुर्वी समास में विग्रह करने पर अंत में जिसका, जिसके, जिसकी, या, वाला, वाले, वाली आते हैं. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ತ ಪದ ಕೋಯಿ ಬಿ ಪದ ಪ್ರಧಾನ ನಾ ಹೋಕರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಪದ ಯಾವುದು ಪ್ರಧಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಅನ್ಯ ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೇರೆ ಪದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಜಿಸ್ಕಾ, ಜಿಸ್ಕಿ, ಜಿಸ್ಕೆ, ಯಾ, ವಾಲ, ವಾಲಿ, ವಾಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪದಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನು ಘನಶ್ಯಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಸಮಸ್ತ ಪದ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ತ ಪದ ಪ್ರಧಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. कोई समस्त पद ना प्रधान होकर अन्य पद प्रधान होते हैं. अन्य पद प्रधान होते हैं अल्वा. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಘನಶ್ಯಾಮ್. ಏನು ಘನಶ್ಯಾಮ್? ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ घन के समान श्याम है जो. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? घन के समान, घन के समान है जो. क्या है? है जो ये कृष्ण अल्वा. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರಪ್ಪ? घन के घनश्याम. घनश्याम ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣ. घन के समान श्याम है जो. ಶ್ಯಾಮ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಕೃಷ್ಣ. ಅವನು ಶ್ಯಾಮಲ ಶರೀರದವನು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಯಾರಪ್ಪ? ಕೃಷ್ಣ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಸ್ಕೆ ಕೆ ಅಲ್ವಾ, अंत में जो ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಜೋ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾಂಬರ್, ಶ್ವೇತ ಅಂಬರ್. ವಸ್ತ್ರವಾಲಿ, ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿತಳೆ ಯಾರು? ಸರಸ್ವತಿ. ಲಂಬೋದರ್, ಲಂಬಾ ಹೇ ಉದರ್ ಜಿಸ್ಕಾ. ಜಿಸ್ಕಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಂತು? ಜಿಸ್ಕಾ ಬಂತು. ಶ್ವೇತ ಅಂಬರ್ ವಾಲಿ, ಅಂಬರ್ ವಾಲಿ, ವಾಲಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಂಬಾ ಹೈ ಉದರ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಯಾರ್ದು? ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜಿಸ್ಕಾ ಗಣೇಶ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಚಕ್ರಪಾಣಿ, ಚಕ್ರ ಹೈ ಪಾಣಿ ಮೇ ಜಿಸ್ಕೆ ಯಾರು? ಜಿಸ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು. ತ್ರಿನೇತ್ರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಬಹುರ್ವಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ.
तीन है नेत्र जिसके, तीन है नेत्र जिसकी ಅಲ್ವಾ. ಮೂರು ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು ಯಾರು? ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಅಲ್ವಾ, ಶಿವ. ಹಾಗೆ ದಶನನ, दश है आनन मुहु अल्वा जिसका रावण. दश है आन मुहु तले अल्वा, ಅವನ ಮುಖ, ಮೂಗು ಮತ್ತ ಮುಖ. ಯಾರು ಯಾರು? ದಶಾನನ ಯಾರು? ರಾವಣ. ಹಾ. ನೀಲಕಂಠ, नील है कंठ जिसका, नीलकंठ शिव अल्वा. जिसका, वाली, जिसके अल्वा, जो. ಈ ರೀತಿಯ ಏನು ವಿಗ್ರಹನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇವು ಅಂತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಸಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. अर्थ आएगा मಕ್ಕಳ? ये सभी समास में, समास क्या है? समास में आने वाले ये क्या है? प्रकार होते हैं. अर्थ आएगा? देख लीजिए. कल इसमें ये गृह कार्य के लिए, ये सभी समास के लिए, ये 6 समास के लिए ये 5 पदों को विग्रह करने के साथ ये समास को नाम लिख लीजिए. मालूम हुआ? ये सभी इस पाठ सुनने के सभी को धन्यवाद करती हूँ. सभी को धन्यवाद.